وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ حضرات گرامی، شروع تو یہ بات چلتی آ رہی ہے، جتنا بھی کوئی انسان عظیم ہوئے اتنی اس دی مخالفت اور دشمنی زیادہ ہوندی ہے۔ اس کائنات دے اندر حضرات انبیاء علیہم السلام تو بعد اگر سب تو عظمت، شان اور مقام والے لوگ نے تو وہ میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے۔ جتنے صحابہ عظیم نے اتنی انہاں دی دشمنی کرن والیاں نے دشمنی کیتی، مخالفت کرن والیاں نے مخالفت کیتی۔ لیکن جس طرح صحابہ کرام دی مخالفت کرن والیاں نے مخالفت کیتی، اتنی ہی اللہ نے قرآن دے اندر میرے محمد دے صحابہ دی عظمت نو بلند کر چھڑیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جن الفاظ دے نال انہاں صحابہ دی توہین کیتی، جن الفاظ دے نال انہاں صحابہ دی گستاخی کیتی، قرآن نے انہی الفاظ دے نال انہاں نو جواب دے کے اس بات دا اعلان کر دیتا، لوگوں صحابہ دا ایمان سورج دی طرح اور آسمان دے چاند دی طرح چمکدا بھی رہے گا، دمکدا بھی رہے گا۔ انہاں میرے محبوب دے صحابہ دے بارے آکھیا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا اسی انج ایمان لے کر کے آئیے جویں نعوذ باللہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ حضرات انہاں بے وقوف کیوں آکھیا؟ صحابہ کلمہ پڑھ دے، گھر والے کہیں دے اے مال تیرا نہیں، اے ان ساڑھا ہے، یا کلمہ چھوڑ دے یا مال چھوڑ دے۔ انہاں آکھیا مال تے چھوڑ سکنے یا آمینہ دا لال نہیں چھوڑ سکدے۔ انہاں آکھیا اولاد نو بھی نال نہیں لے جا سکدا۔ کہنے لگے اولاد چھوڑ سکنے یا کملی والے دا ساتھ نہیں چھوڑ سکدے۔ اچھا کرو نکلنا پڑے گا، گھر چھوڑنا گوارا کر سکنے یا کملی والے نو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکدے۔ محبوب اپنا لعاب دہن زمین تے پھینک دے نے، صحابہ کے ہاتھ مبارک کر لیندے نے، محبوب دا لعاب پاک اپنے ہاتھ تے لے کر کے اپنے چہریاں تے مل لیندے نے، وضو دے قطرے زمین تے نہیں گرن دیندے۔ جدو اس طرح دی محبت دیکھی، جان نالو بڑھ کے، مال نالو بڑھ کے، اولاد نالو بڑھ کے، وطن نالو بڑھ کے، یہ کہنے لگے کیا اسی انج ایمان لے کر کے آئیے جویں نعوذ باللہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ فرمایا لوگوں سنو، الا خبردار، پیغمبر دے صحابہ نو بے وقوف نہ کیا جے، انہم ہم السفہاء، اوہی بے وقوف نے محمد دے صحابہ نو اللہ نے جنت دا وارث بنا چھڑے ہے۔ فرمایا محبوب دے صحابہ جنت دے وارث نے۔ حضرات مل کر کے بولیے سارے صحابہ جنتی نے، بولو سارے صحابہ جنتی نے۔ یا پھر اس طرح سمجھیے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، مل کر کے بولنا ہے، کوئی بھی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے دی۔ عظمت صحابہ دا جلسہ ہے، صحابہ کرام دی محبت، انہاں نال پیار، انہاں نال عقیدت دا اظہار کریے۔ سارے مل کے بولو ہر صحابی نبی، دو مرتبہ کو ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔
صحابی نبی میں کہاں گا، جنتی جنتی تسی کہو گے، آخر تے پھر دعا کران گے اے مولا کریم سانو جنت دے اندر محمد دے صحابہ دا ساتھ نصیب فرما۔ حضرات توجہ فرمانا، ہر صحابی نبی نہیں، انج بات نہیں بننی حضرات، میں کیا کرنا، بندہ نہیں بولدا، بندے دا خون بولدا ہے، اور جدو صحابہ کرام دی عظمت دا مسئلہ آ جائے پھر بچیاں دا بھی جذبہ بیدار ہو جاندا ہے، بوڑھیاں دا خون بھی جوش ماردا ہے، جوان تو پہلے ہی جوان نے، اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے میں انہوں بھی کہنا پیغمبر دے صحابہ دے نال محبت دا اظہار کرے، میں دعا کروں گا اللہ اس نو شفا عطا کر دے، کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے دی۔ لوگوں پیغمبر دے صحابہ کرام نو جنتی جنتی تسی آکھو گے، اللہ جنت دے اندر صحابہ دا ساتھ عطا کر دوے گا۔ میرے نال مل کر کے کہنا ہے، ہر صحابی نبی ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ زبیر سعد اور سعید ابو بیدہ بن جراح عبد الرحمن بن عوف سیدنا ابو سفیان سیدنا امیر معاویہ جنتی جنتی ازواج مصطفیٰ جنتی جنتی بنات مصطفیٰ جنتی جنتی، ایک کاری سارے مل کر کے بولو، ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کلم وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب دا ہر صحابی جنتی ہے، میرے نبی دا ہر صحابی اللہ دی جنت دا وارث ہے۔ میرے رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا۔ فرمایا لوگوں میرے پیغمبر دے مہاجر صحابہ بھی جنتی، میرے پیغمبر دے انصار صحابہ بھی جنتی، جڑے مہاجرین تے انصار تو بعد ایمان لے آنے والے میرے پیغمبر دے او والے صحابہ بھی جنتی، یا پھر دوسرا معنی جڑے مہاجرین اور انصار دے نقش قدم تے چلن والے وہ بھی جنتی۔ حضرات گرامی سارے انو جنت دا اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے، پھر پیار نال بولو، ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، میرے محبوب دے سارے صحابہ جنتی نے، میرے محبوب دے سارے صحابہ جنت دے وارث نے، میرے محبوب دے سارے صحابہ جنت دے حقدار نے۔ حضرات گرامی ذرا توجہ کر دے جانا، ان تمام صحابہ کرام دے اندروں میں صرف ایک جنتی شخصیت دا ذکر کرنا چاہنا، وہ کون جنتی شخصیت ہے؟ آج 22 جمادی الثانی ہے، آج دا دن میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل یار غار افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے رب العالمین دنال ملاقات کی تھی۔ آج دا دن انہاں دی موت پاک والا دن ہے۔ حضرات گرامی ذرا توجہ کر دے جانا، سارے صحابہ نو میرے محبوب نے جنتی آکیا، لیکن 10 صحابہ کرام ایسے نے جنہ دا نام لے لے کر کے میرے محبوب نے جنتی آکیا، انہ دے اندر سارے تو پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق دائنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ اندر تشریف فرما
फरमान है मेरे महबूब दे कोलों कोई अंदर आन दियां इजाजत मंगदा है जदों मेरे नबी कोलों इजाजत मंगियां गईयां आप फरमांदे ने से बा इजाजत भी दे दियो नाल जन्नत दियां बशारतां भी दे दियो। हज़रात गिरामी इजाजत देने वाला जदों इजाजत देंदा ना अंदर आन वाला कौन है जिन्हों सरकार ने बशारत दी है वेंदा ते की वेंदा मेरे अबू बकर ने जिन्होंने मेरे महबूब ने जन्नत दी बशारत दी है। हज़रात गिरामी एक पहले मेरे पैगंबर दे सहाबी जिन्होंने महबूब ने जन्नत दी बशारत दी है एक बारी मिल के बोलो हर सहाबी नबी। इंजनी जरा मनन वाला हाथ खड़ा करे अपने हाथ नु बुलंद करके बल्कि दोनों हाथों नु बुलंद करके दो बारी जंती कहना हर सहाबी नबी हर सहाबी नबी हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। हज़रात गिरामी जिन्होंने सारिया तो पहले जन्नत दियां बशारतां मिलियां ने उन्हां दा जिक्र करना चाह रहा वां वो कौन ने तिरमिज़ी शरीफ दी रवायत मेरे महबूब फरमांदे ने अबू बकरिन फिल जन्ना अबू बकरिन फिल जन्ना अबू बकरिन फिल जन्ना। हज़रात पूरी तकरीर दे अंदर अबू बकरिन मैं कहना फिल जन्ना तुसी कहना वादा हो गया ना इंशाअल्लाह मैं कहना अबू बकरिन तुसी कहना फिल जन्ना प्यार ना लाखो अबू बकरिन इंजनी सीने दा जोर लगा के आखो अबू बकरिन अबू बकरिन अबू बकरिन फिल जन्ना मेरा अबू बकर जनती है मेरा अबू बकर जनती है। हज़रात गिरामी जरा तवज्जो कर दे जाना कौन अबू बकर मेरे महबूब दे हिजरत दे साथी हज़रत अबू बकर मेरे महबूब दे गार दे साथी हज़रत अबू बकर मेरे पैगंबर दे बचपन दे साथी हज़रत अबू बकर मेरे पैगंबर दी जवानी दे साथी हज़रत अबू बकर मेरे पैगंबर दे मक्के दे साथी हज़रत अबू बकर मेरे पैगंबर दे मदीने दे साथी हज़रत अबू बकर मेरे पैगंबर दी हिजरत दे सफर दे साथी हज़रत अबू बकर मेरे पैगंबर दे बदर दे साथी हज़रत अबू बकर मेरे पैगंबर दे ओहद दे साथी हज़रत अबू बकर मेरे पैगंबर दे खंदक दे साथी हज़रत अबू बकर मेरे पैगंबर दे सफर तबूक दे साथी हज़रत अबू बकर मेरे पैगंबर दे सफर दे साथी हज़रत अबू बकर मेरे पैगंबर दे हज़र दे साथी हज़रत अबू बकर मेरे पैगंबर दुनिया तो तशरीफ ले गए मेरे पैगंबर दी कब्र मुबारक रोजा तुम रियाज़िल जन्नत अंदर बनी है। हज़रात गिरामी उस रोजे दे साथी मेरे अबू बकर कल क़यामत वाला दिन होएगा मेरे महबूब नू उठाया जाएगा आप दी कब्र मुबारक दे अंदर आप दे नाल सब तो पहले अगर उठनगे हज़रत अबू बकर मेरे महबूब होसे कोसर ते होणगे नाल मेरे पैगंबर दे होणगे। हज़रत अबू बकर मिन्नो पैदा करन वाली जात दी कसम है अबू बकर जन्नत अंदर भी मेरे मुहम्मद दे नाल ही होणगे। मेरे प्यार नाल को अबू बकरिन इंज नहीं जोर ला के आको अबू बकरिन फिल जन्ना अबू बकरिन फिल जन्ना। जदों गुस्ताखा दिया मैं गुस्ताखियां सुनना वा अल्लाह दी कसम मेरा खून खोल दे मेरा दिल तड़पदा मेरा दिल करदा है मैं उन्हां दे सामने खड़ा होके बार बार आका अबू बकरिन फिल जन्ना तुसी भी मिल के आखो अबू बकरिन फिल
जन्नत। मेरा अबू बकर जन्नती है, मेरा अबू बकर जन्नती है। हज़रात गिरामी जरा तवज्जो कर दे जाना, आज मेरे अबू बकर दे ईमान दे मुतल्लक तबर्रा कीता जांदा है। आज मेरे अबू बकर दे जन्नती होन ते शक कीता जांदा है। लेकिन जान दे जे अबू बकर कौन है, मैनू तेनू जन्नत मिलनी है। मौत आएगी, मरण तो बाद कब्र अंदर दफना दिता जाएगा। कब्र अंदर सवालां दे जवाब देने पैणगे। फिर कल क़यामत वाले दिन कब्र दे अंदर उठाया जाएगा। कब्र अंदर उठान तो बाद साडा हिसाब किताब होएगा। फिर अल्लाह दी रहमत होएगी, दाएं हाथ दे अंदर नामा अमाल मिलेगा। फिर जा करके जन्नत मिलेगी। लेकिन अबू बकर कौन ने जेड़े आज भी जन्नत दे अंदर ने? मेरे महबूब अपने मिंबर ते तशरीफ फरमा ने, मेरे नबी ने इंज करके अपने हुजरे मुबारक दी तरफ इशारा फरमाया। इशारा फरमांदे ते नाल मेरे पैगंबर फरमांदे ने, मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मेरे पैगंबर अपने मिंबर ते तशरीफ फरमाने, आपने अपने मिंबर ते खड़े होके इशारा फरमाया। इशारा भी फरमाया, नाल मेरे पैगंबर ने इरशाद भी फरमाया। फरमांदे मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। लोगों मेरे मिंबर तो ले करके मेरे उजरे तक दा जड़ा टुकड़ा है, उस टुकड़े नू अल्लाह ने जन्नत दा बाग बना छड़े है। हज़रात गिरामी उस टुकड़े दे अंदर मेरे महबूब दी कब्रे मुबारक है। अल्लाह तानू बार बार मदीना वखाए, जिन्ना मदीना देखे है वो जानते ने मेरे महबूब दी कब्रे मुबारक दे अंदर दो कब्रां और ने, नाल नाल दो कब्रां और ने। एक कब्र मुबारक मेरे अबू बकर दी है, एक कब्र मुबारक मेरे उमर दी है। लोकां नू जन्नत क़यामत वाले दिन हिसाब किताब तो मिलेगी। मेरा अबू बकर कौन है जेड़ा अज भी जन्नत दे अंदर है? फिर मिल के आखो अबू बकरिन, प्यार न लाखो अबू बकरिन, एक बारी जोर न लाखो अबू बकरिन। मेरा अबू बकर जन्नती है, मेरा अबू बकर जन्नती है। हज़रात सुबह तुहाडे कोलों लोग पूछणगे कोट राधा किशन दे इस अजीम मरकज दे अंदर अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस हुई है, दसो की सुन के आए जे? अगर सारियां तकरीरां ना भी याद रहियां, मेरे शेख ने बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की थी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी राहिमहुल्लाह ने, इमाम तहावी राहिमहुल्लाह ने अकीदा तहाविया दे अंदर जो आलू सुन्ना दा अकीदा बयान कीता, उसनु शेख ने तुहाडे सामने वजाहत दे नाल बयान कीता। मेरे बाद मेरे उस्ताद मोहतरम दा मुफस्सल मुदल्लल बयान होएगा। मैं भी तुहाडे सामने तकरीर कर रहा। मेरी जमात दे शेख कारी अदरीस साकब साहब दा भी तुसी बात सुनते रहिंदे जे। अगर सारियां बातां तुहानू ना भी याद रहन और लोग तुहाडे कोलों पुछन रात की सुन के आए जे, उनके सामने दो जुमले कह दिया जे, अबू बकरिन, प्यार न लाखो अबू बकरिन हज़रात गिरामी जरा तवज्जो कर दे जाना। अबू बकर सिद्दीक कौन ने? मेरे नबी दे कोल एक बीबी आ जांदी है, आ करके मेरे नबी नू कहंदी है, अल्लाह दे पैगंबर मेरे नाल बैतुल माल दे अंदरों कोई तामन करो ना। मेरे महबूब फरमांदे ने, बीबी बैतुल माल दे अंदर अभी इतनी गुंजाइश नहीं है, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं ने, अभी मेरे पास बैतुल माल दे अंदर खजाना नहीं है। तू इंज करी अगले साल आवी, मैं तेरे नाल वादे दे मुताबिक तामन कर दवांगा। हज़रात गिरामी ए बीबी मेरे पैगंबर नू कहंदी है, अल्लाह दे महबूब जी अगर मैं अगले साल आवा तुसी
موجود نہ ہو تے میں کدھر نو جاواں گی حضرات گرامی اے میرے محبوب دی موت پاک دا ذکر کر رہی ہے میرے محبوب نے اے نہیں آکیا اے بی بی کیویں دیاں گلاں پہ کر دیے سانو تے موت آنی نہیں ہے میرے نبی نے اے بھی نہیں آکیا بی بی اگر میں نہ ہویا میری قبر مبارک مدینہ منورہ اندر ہوئے گی آ کر کے پکاری لبیک 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 یا رسول اللہ کہہ دی تیریاں حاجتاں پوریاں ہو جان گیا تیریاں مشکل کشائیاں ہو جان گیا تیریاں ضرورتاں پوریاں ہو جان گیا میرے محبوب نے اے بھی نہیں آکیا میرے محبوب نے پتہ کی فرمایا آقا فرماندے نے بی بی اگر تو آوے میں نہ ہوا اللہ دا وعدہ پورا ہو گیا ہے کیڑا وعدہ کل نفس ذائقۃ الموت اللہ دا وعدہ پورا ہو گیا ہے کیڑا وعدہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل آفا اماتا والا وعدہ پورا ہو گیا ہوئے بی بی اللہ دا وعدہ پورا ہو گیا ہوئے کیڑا وعدہ قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی والا وعدہ پورا ہو گیا ہوئے میں اللہ دی ملاقات نو پسند کر لیا ہوئے تے بی بی پھر انج کرینا میرے ابو بکر دے کو لا جائیں جیڑا وعدہ میں محمد نے کیتا ہے وہ وعدہ تیرے نال میرا ابو بکر وفا کر دوے گا حضرات گرامی جڑے ابو بکر میرے محبوب دے وعدے وفا کرن اج اسی انہاں دے بارے کیوں نہ کہ ابو بکرین فی الجنہ میرے ابو بکر جنتی نے حضرات اگر تواڈے کولو کوئی سوال کرے ابو بکر کون نے انہاں دے بارے صرف اتنا جملہ کہہ دیا جے ابو بکر فی الجنہ اگر تواڈے کولو کوئی سوال کرے ابو بکر کون نے آکو اللہ دے محبوب دی پوری امت دے اندر سب تو بہترین انسان حضرت ابو بکر صدیق نے افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ نو حضرات گرامی ذرا توجہ کر دے جانا میرے محبوب معراج والی رات بیت المقدس جاندے نے بیت المقدس دے اندر اور انبیاء بھی موجود نے بڑی بڑی شان والے بڑی بڑی عظمت والے بڑے بڑے مقام والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موجود نے نماز دیاں تیاریاں ہو رہیاں نے ایک امام دا انتظار کیتا جا رہا ہے آج جماعت کون کرائے گا آکھے آج جماعت تو کرائے گا جڑا ان تمام دی اندر سب تو افضل ہوئے گا میرے بابا جی نے ترجمہ کیتا عرض کیتی جبریل سونے نو آکے عرض کیتی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لدرتے ہے براق آیا سواری لدرتے ہے براق آیا واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے جاک ساچ پہنچے آقا پیارے انتظار چکلوتے سن نبی سارے تا جبریل نبیانو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے
सफा ठीक कर लो, इमाम आ गया है। हजरात अज कोई कहंदा मेरा इमाम फला है, मैं फला नू इमाम आजम मन्ने है, मैं फला नू इमाम आजम मन के उनके नाम ते मजहब चलाया। सुनो, जिसनू आलुल हदीस ने अपना इमाम मन्ने है, इमाम आजम मन्ने है। मेरे पैगंबर एक बस्ती दे इमाम नहीं बन के आए, मेरे पैगंबर एक इलाके दे इमाम नहीं बन के आए, मेरे पैगंबर एक पिंड दे इमाम नहीं बन के आए, मेरे पैगंबर एक शहर दे इमाम नहीं बन के आए, मेरे पैगंबर एक मुल्क दे इमाम नहीं बन के आए। मेरे पैगंबर सिर्फ अरब वाले आंदे इमाम ही नहीं बन के आए, सिर्फ अजम वाले आंदे इमाम ही नहीं बन के आए। मेरे पैगंबर सिर्फ मक्के वाले आंदे ही इमाम नहीं बन के आए, सिर्फ मदीने वाले आंदे ही इमाम नहीं बन के आए। और लोगों, मेराज दी रात दी दास्तान पढ़ के देख लो, जिन्नू मैं इमाम मने है, जिन्नू मैं इमाम में आजम मने है, अल्लाह ने ते मेरे इमाम नू नबियां दा भी इमाम बना छड़िया है। हजरात गिरामी तवज्जो फरमाते जाना, मेरे महबूब ने जमात कराई है क्योंकि तमाम अंबिया तो अफजल कौन है? मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उस्ताजुल मुकर्रम फजीलतुल शेख हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद सिब्तैन शाह नकवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ लाए ने। अभी थोड़ी ही देर बाद इंशाअल्लाह उस्ताद मोहतरम का बयान शुरू हो जाएगा और नाल मेरे फादल भाई हजरत अल्लामा मोहम्मद नासिर नकवी साहब हाफिज़हुल्लाह भी तशरीफ लाए ने। दुआ करो अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। माशाअल्लाह उस्ताद मोहतरम आए ने, अहलम व सहलम दे नाल बड़ा प्यारा इस्तकबाल किया गया है। लेकिन अज दा नाल नारा भी याद रखो, अबू बकरिन, इंज नहीं प्यार दे नाल आखो अबू बकरिन, अबू बकरिम फिल जन्ना। हजरात गिरामी, मेरे महबूब ने जमात कराई है क्योंकि अंबिया दे अंदर सारे तो अफजल कौन ने? मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। एक मौका ऐसा भी आया, मेरे महबूब अपनी जनाब आखिरी बीमारी दे अंदर ने, मेरे महबूब अपनी आखिरी मरज दे अंदर ने, मेरे महबूब ने बुखार दी शिद्दत है, नमाज दा टाइम होया, जो नमाज दा टाइम होया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठन दिया कोशिशां कीतियां, मेरे महबूब कोलो उठिया नहीं जांदा। हजरात गिरामी, मेरे पैगंबर अम्मा जी आयशा कोलो सवाल करदे ने, आयशा क्या लोकां ने नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी? अम्मा जी फरमांदियां ने, महबूब जी तुहाडे परवाने तुहाडे दीदार दा इंतजार कर रहे ने, तुहाडी आमद दा इंतजार कर रहे ने। किंदी जुरत है तुहाडी मौजूदगी अंदर इमामत कराए तुहाडी इजाजत तो बगैर? हजरात गिरामी, मेरे महबूब ने जेड़ा जुमला किया सुनोगे इमाम ताजा हो जाएगा। मेरे पैगंबर ने अबू बकर दी इमामत ते मोहर लगा छड़ी। मेरे महबूब ने हजरत अबू बकर सिद्दीक दे खिलाफ ते बिला फसल ते मोहर लगा छड़ी। तेरे आका फरमांदे ने, मरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। आयशा अबू बकर नु आको लोकां नु इमामत कराए, लोकां नु नमाज पढ़ाए, क्योंकि अल्लाह भी पसंद नहीं करता, मोमन भी पसंद नहीं करते। अबू बकर तो इलावा मेरे मुसल्ले ते कोई और खड़ा हुए, अगर तुहाडे कोलों कोई पूछे हजरत अबू बकर कौन ने, तुसी आखो महबूब दी
हयात तैयबा दे अंदर आप दे मुसल्ले ते 17 नमाज़ा पढ़ाने वाले हजरत अबू बकर ने जिन्ना महबूब दी जिंदगी दे अंदर आप दी हयात तैयबा दे अंदर आप दे मुसल्ले ते 17 नमाज़ा पढ़ाइया उस अबू बकर दे बारे क्यों ना का अबू बकरिन फिल जन्ना मिल किया को अबू बकरिन फिल जन्ना कहने लगे हजरत अली ने नमाज़ा नहीं सी पढ़िया मैं क्या होन अली नमाज ना पढ़न ये तेरा अकीदा हो सकता है मेरा अकीदा की है मेरा अली नमाजी अली है अबू बकर जमात करांदे ने अली मेरे मेरे अबू बकर दे पीछे नमाज पढ़ते ने अली ने नमाज पढ़ के कायनात दे लोगां नूं पैगाम दे दिता अबू बकरिन फिल जन्ना हजरत गिरामी दो हदीसां सुना करके इजाजत चाहांगा बात दूर ना चली जाए एक दिन मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब तशरीफ फरमाने आप फरमांदे ने मेरे सहाबा तुहाडे अंदर कौन है जिन्हें अज किसी मिस्कीन नूं खाना खिलाया अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने महबूब जी मैं वां जिन्हें अज मिस्कीन नूं खाना खिलाया मेरे महबूब पूछदे ने सहाबा तुहाडे अंदर कौन है जिन्हें अज किसी बीमार दियां हयातां कीतियां ने हजरत अबू बकर फरमा ने महबूब जी मैं बीमार पुरसी भी करके आया मेरे नबी फरमांदे ने तुहाडे अंदर कौन है जेड़ा आज किसी जनाजे अंदर शामिल होया अबू बकर फरमांदे ने महबूब जी मैं जनाजा पढ़ के आया मेरे पैगंबर फरमांदे ने मेरे सहाबा तुहाडे अंदर कौन है जिन्ने आज नफली रोजा रखे है हजरत अबू बकर फरमांदे ने महबूब जी मैं नफली रोजा रखे है हजरत गिरामी तवज्जो कर दे जाना मेरे महबूब ने अगो जवाब की दिता मेरे पैगंबर फरमांदे ने अबू बकर सुन ले जिंदे अंदर ए वालिया चार खूबियां होन ओ बंदा जन्नती हुंदा फिर मिल के आको अबू बकरिन फिल जन्ना प्यार नाल आको अबू बकरिन फिल जन्ना मुहब्बत दे नाल आको अबू बकरिन फिल जन्ना मेरा अबू बकर जमती है मोर मेरे महबूब ने लगाई है हजरत गिरामी तवज्जो कर दे जाना बुखारी शरीफ दी हदीस है ना जिहड़ी इंटरनेशनल कुतब ने पूरी दुनिया ते पढ़िया जांदियां ने उन्हां दा जिहड़ा नुस्खा है ना उनदी जनाब 3666 नंबर हदीस है मेरे महबूब ने अबू बकर सिद्दीक नूं किवें जन्नत दियां बशारतां सुनाईयां ने मेरे नबी जन्नत दे दरवाज़ियां दा जिक्र पे कर दे ने आप फरमांदे ने लोगो जन्नत दे एक दरवाजे दा नाम बाबू सलात जिंदे अंदरों नमाजी दाखिल होणगे जन्नत दे एक दरवाजे दा नाम बाबू सदका जिंदे अंदर नफली सदका खैरात करने वाले दाखिल होणगे मेरे महबूब फरमांदे ने लोगो जन्नत दे एक दरवाजे दा नाम बाबुल जिहाद जिंदे अंदर मुजाहिद दाखिल होणगे जन्नत दे चौथे दरवाजे दा नाम मेरे महबूब फरमांदे बाबुर रैयान ने इस दे अंदर रोजेदार दाखिल होणगे ते तुम मेरे पैगंबर ने दरवाज़ियां दे नाम भी गिनाए दरवाज़ियां दी तादाद भी दसी मजलिस दे अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नो तशरीफ फरमाने हजरत अबू बकर मेरे पैगंबर नो पूछदे ने सोनिया कोई ऐसा भी खुश नसीब इंसान होएगा जिन्नू जन्नत दे 8 दरवाजे अंदरों ही बुलाया जाएगा आप मेरे अंदरों दाखिल हो जा आप मेरे अंदरों गुजर के अल्लाह दी जन्नत दे अंदर चला जाओ हज़रात गिरामी जरा तवज्जो फरमांदे जाना मेरे महबूब ने एक जुमला इरशाद फरमाया जिंदे नाल सारी बात वाज़े होगी आपने सिर्फ एक जुमला किया आप फरमांदे
نے نعم، نعم دا معنی کی ہاں ایک بندہ ایسا بھی ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازے اندروں بلایا جائے گا. میرے نبی نے سمجھا دیتا، صحابہ نے مسئلہ سمجھ لیا، ابو بکر نے بھی مسئلہ سمجھ لیا، لیکن جڑا میں آج تینوں مضمون سمجھانا چاہنا او میرے محبوب نے اس پاک محفل دی اندر کیویں سمجھایا. میرے نبی تھوڑی جی خاموشی تو بعد فرماندے نے ابو بکر سن لے جنوں جنت دے 8 دروازے دے اندروں بلایا جائے گا وہ کوئی اور نہیں ہوئے گا، ابو بکر تسی ہو گے جنہ جو جنت دے 8 دروازے اندروں بلایا جائے گا. میرے محبوب نے بیان کیتا تاکہ لوگاں نوں پتہ چل جائے ابو بکرین پیار نالا کو بات مو گئی ہے. ایک کاری ہاتھ کھڑا کر کے آکھو ابو بکرین فی الجنہ. حضرات ابو بکر صدیق دی اگر کوئی پنڈی اندر گستاخی کرے، میرے صدیق دی اگر کوئی کراچی اندر توہین کرے، میرے صدیق دی اگر کوئی لاہور اندر توہین کرے، میرے صدیق دی اگر کوئی ایران اندر توہین کرے، انہوں ساڈا صرف ایک ہی جواب ہے ابو بکرین فی الجنہ. میرے ابو بکر دا ایمان آسمان دے چاند دی طرح روشن نے چمک اور دمک رہا وے. جڑا ان دی طرف منہ کر کے تھوک پھینکن دی کوشش کرے گا ان دا اپنا منہ گندا ہو جائے گا. میرے ابو بکر دے ایمان دی اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا. حضرات ایک بات یاد رکھیا جے، قرآن پاک نے قرآن پاک نو پڑھن دا، قرآن پاک نو پکڑن دا اصول بیان کیتا. فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. خبردار قرآن پاک نو اوہ بندہ پکڑے جڑا پاک اور صاف ہے. حضرات جس طرح قرآن نو پکڑن واسطے جسم دا پاک ہونا ضروری ہے، انج صدیق نو سمجھن واسطے خون دا پاک ہونا بھی ضروری ہے. جتنے بھی توہین کرنے والے نے ایک پیغام دے دیو ابو بکرین فی الجنہ. میرا ابو بکر جنتی ہے. اور حضرات سنیے، اگر کوئی آج نیٹ تے بیٹھ کے اپنے آپ نو انجینئر آکھے، اپنے آپ نو سکالر آکھے، مت اس دی اردو تو متاثر ہویا جے، مت ان دی انگلش تو متاثر ہویا جے، اور بکواس کرے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے. حضرات سنیا جے میرے معاویہ دے بارے بکواس کرے، سمجھ جایا جے جویں ابو بکر تے بکواس کرن والا کائنات دا ذلیل ترین انسان ہے، اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے بکواس کرن والا سکالر نہیں ہو سکتا. حضرت امیر معاویہ دے بارے زبان گندی کرن والا انجینئر تے ہو سکتا وے، صحابہ دا غلام نہیں ہو سکتا. اور آج دی عظمت صحابہ کانفرنس دی اندر میں اس بات دا اعلان کر دینا چاہنا، لوگوں جب تک اہل حدیث دا ایک ایک بچہ زندہ ہے، جب تک اہل حدیث دا ایک ایک جوان زندہ ہے، جب تک اہل حدیث دا ایک ایک بزرگ زندہ ہے، جب تک منہج سلف تے قائم نوجوان زندہ نے، اسی کٹ تو سکنے یا مر تو سکنے یا، لیکن صحابہ دی توہین گوارا نہیں کر سکتے. تسی توہین کرو گے، اسی محمد دے صحابہ دا دفاع کرتے رہاں گے انشاءاللہ. مل کے آکھو ابو بکرین ہر صحابی نبی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، ابو بکرین فی الجنہ. آخر دعوایا الحمد.